We are having a theme today, struggle for happiness. Okay. Maybe you can translate one by one. Like you speaking and translating, you speaking and translating like this. Works? Okay, perfect. So theme Я of буду переводить на русский. okay. Okay. So Mataji will translate to which Russian? language? Russian. Yeah. Rest every. Is there anyone who speaks nor Russian nor English? One of them. Everybody speaks, right? Perfect. You speak German, English. Okay. Okay. So today we will talk about hard struggle for happiness. Сегодня мы будем обсуждать тему, как мы стремимся к счастью, стремление к счастью. Should I give you a mic? No. It's fine. Okay. So first of all, we'll try to understand why we want happiness to begin with. Для начала мы должны понять, почему мы вообще стремимся быть счастливыми. Okay. For this, we will first understand what is our relation with God. И для этого нам нужно изначально понять, какие наши отношения с Господом. And for this, we'll start by understanding who is God. А для этого нам нужно понять изначально, кто такой Господь. So in the Brahma Samhita, chapter 5, verse 1, В Брахма Самхита, часть 5, 1 стих, Lord Brahma says, Господь Брахма говорит, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. So Krishna is Satchidananda Vigraha. он говорит, что Кришна это Саччитананда Виграха. Here, Sat means eternal, Сат значит вечный, Chid means full of knowledge, Чит значит полное знание, and Anand is full of happiness. а Ананда это полное блаженство. And we are also parts and parcels of Krishna, И как мы являемся частичками Господа, as Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 7, verse 5. как Кришна говорит в Бхагавад-гите, часть 5, глава 5, стих 7, There is another superior energy of mine, что есть высшая энергия, моя высшая энергия, which comprises of the living entities. которая является живые существа, мои отдельные частички. Thus, we are the living entities Мы являемся живыми существами, who also want to be eternal, и мы тоже хотим быть вечными, as we are samples of the eternal God. потому что мы частички Верховной Личности Бога. Now, to try to be eternal, for wish of trying to be eternal, И с этим желанием быть вечными, some people try to go to higher planets некоторые люди стремятся попасть на высшие планеты and become demigods. и стать полубогами. So there are some very nice qualities of demigods which we don't have. Потому что у полубогов есть тоже хорошие качества, которые мы не обладаем. For example, they don't need to blink. Например, им не нужно моргать. Their bodies smell like perfume, so wherever they go, the surrounding area smells very nice. Их тела благоухают прекрасными ароматами, как духи. Куда они идут, вокруг них распространяется прекрасный аромат. And they live for thousands of years. Они живут тысячи лет. So even though they have so many good qualities, they still have to go through the four miseries of life, which is old age, death, birth, and diseases. И несмотря на то, что они обладают такими прекрасными качествами, им все равно приходится пройти через рождение, смерть, рождение, old age also, Old age. и даже старость. Yes. And the happiness on all the material planets is explained by this example by Vaishnava Acharyas as compared to spiritual world. И наслаждением, которым они там могут обладать и наслаждаться, сравнивается с духовными планетами. For example, we would be, if we are stuck in a desert and if we find a drop of water in it, that is the amount of, that is basically how much the material happiness is. Материальное счастье сравнивается с каплей воды в пустыне. And then spiritual world's happiness is compared to it, which is basically us. It is said that we are kept in the ocean continuously until we need a little air to breathe. So we are taken out just so that we can breathe a little air. Then we are again put in the ocean of happiness. И сравнивается, что если человек упал в океан и тонет, его на секунду вытаскивают с воды, чтобы взять одно дыхание.
Вот так сравнивается счастье в материальном мире. Это один маленький глоток, чтобы просто умереть. Now you may think that if the spiritual world is so much full of happiness, then what is the puff of air for which we have to come out? И если мы думаем, что если мы сейчас считаем, что духовный мир наполнен наслаждением, блаженством, почему же мы оставили этот духовный мир и пришли сюда? So this is only given for an example because we have biological bodies. That's why we need air. But in actual spiritual world, we don't even have to come out for the puff of air. We stay there eternally, enjoying happiness with the Lord. Потому что эти сравнения даются в материальном мире, потому что у нас материальные тела, и нам нужно дышать. А в духовном мире нам даже не нужно дышать. Там наши тела вечны, и не нужно вот внешнее поддержание. Thus, all of us, we want unlimited happiness and nobody wants distress, right? И все хотят вечного наслаждения, никто не хочет стресса или страданий. But all of us get problems in the life even though we don't wish for it. И хотя мы не хотим страдать, эти страдания к нам просто приходят, несмотря на наше нежелание. No matter how much we plan or try, the problems come. Неважно, как мы планируем, пытаемся оградить себя от страданий, они все равно приходят в нашу жизнь. One of the reason of this is because the bodies that we have are limited. It is having limited capacity. To enjoy. I'll explain further. Окей. Наши возможности наслаждаться очень ограничены в материальном мире. For example, we all like eating one or another sweets, right? Например, мы любим кушать сладости, те или другие. What is your favorite sweet? Какая ваша любимая сладость? Halwa. If I give you 1 cup of halwa, you'll be able to eat that much, right? Одну мисочку халавы вы бы еще съели с наслаждением. Okay. 4 can А Prabhu? 4? 4. How about 50? А 15? 9? А 50? So even though you like halwa, but there is still a capacity to which your body can enjoy halwa. If Хотя мы some, любим вот халаву, например, но есть ограниченная возможность этого тела наслаждаться этой халавой. but if I talk to German people, they find happiness is in other type of things. Но если мы общаемся с немецкими людьми, то у них счастье в других, например, вещах. So there is a friend of mine who is preparing for Ironman challenge. У него есть друг, который готовится к Ironman. Does anyone know what is Ironman challenge? Okay, a lot of people know. Yeah. So for those who don't know, Ironman challenge is a challenge in which you have to swim for 20 kilometer, run for 100 kilometer, and cycle for 100 kilometer. Это соревнование, в котором нужно плавать 20 километров, бежать 100 километров и на велосипеде еще проехать 100 километров. And they prepare for it for months. И они месяца готовятся к этому соревнованию. And then they actually pay to take that challenge. It's not like they're getting money. И они еще платят за то, чтобы готовиться к этим соревнованиям, не то, что они еще получают деньги. And that is another example that how limited our bodies is. We cannot go on and on. Even if you like running or hiking, there's a limit of how much you can do Даже it. если мы любим бегать или кататься на велосипеде, есть ограничения нашего тела, как далеко мы можем проехать, So или basically, как далеко мы можем проплыть. we are right now like fishes outside of water. We are trying to enjoy from things, but as you know, fish outside of water cannot enjoy anything that you give to them. Например, рыба, если вытащить с воды, не может полностью наслаждаться ничем. They need water to enjoy because otherwise, other than water, no matter how much money you give, how much food you give, if you give it drugs, smokes, anything, it needs water. Но для рыбы вода естественная среда. Если ей дать другие вещества, как курить, пить или чем-то ее мазать, это не приносит ей наслаждения. Нужно снова вернуться в воду. And once a person gets a little bit understanding of this fact, Если человек понимает хотя бы чуть-чуть природу наслаждения в материальном теле, they usually get divided in 3 sections. это можно разделить на 3 части. One are karmis who want to enjoy the world. Есть люди, которые мы называем карми, они хотят наслаждаться материальным миром. Second one are mayavadis who want to just get rid of this world. Потом есть другие люди, которых мы называем майявади, которые хотят только избавиться от этого материального тела, материального мира. And third are bhaktas who want to utilize this world. И есть третья группа людей, это бхактас, которые хотят использовать этот материальный мир в служении. So for the karmis, there is a verse given in 16th chapter of Bhagavad Gita. Для карми, с первой группы людей, которые хотели наслаждаться материальным миром,
Есть стих в 16 главе Бхагавад-гиты, where the mentality of a demoniac person is explained. где описывается менталитет демоничных людей. The verse says, the verse is 16.13, 16 глава, стих 13 описывает эти качества. and it says that a demoniac person thinks that I shall perform sacrifices in charity and enjoy the world. Менталитет демоничных людей таков, они говорят, мы будем совершать какие-то аскезы, делать какие-то будем заниматься какой-то добродетелью и наслаждаться этим материальным миром. And by thinking this, he is in ignorance. И если мы думаем так, то мы находимся в невежестве. Another example of how material people or karmis try to enjoy but suffer is this. Здесь еще один пример, как материалисты пытаются наслаждаться, но при этом страдают. Does anyone know of the gold rush that happened in 1896 in Canada? Вот в Рivendell, Gold rush. There was gold mines found in northern Canada. на Северной Канаде нашли золотую мину. И все чуть не сошли с ума от представления, что они там все богатые. At that time, from Seattle and San Francisco, 10 lakh people went to northern Canada because gold mines were found there. И 10 тысяч человек, 10,000 or 100,000. 100,000. 100 тысяч людей хлынули с Лос-Анджелеса и с других районов в Северную Канаду копать это золото, добывать это золото. And most of them met a very painful death. И почти все погибли очень ужасно. So finding or trying to Because of get, the cold. extreme colds. А это было очень, очень холодно, они просто замерзли. So this is another example of how we suffer because we try to enjoy in this material world. Это тоже пример того, как мы пытаемся наслаждаться материальным миром, но при этом очень сильно страдаем. Second are Mayavadis who think that whatever we do in the world, problems will come. Другая группа людей – это майявади, которые считают, неважно, чем мы занимаемся в материальном мире, мы все равно будем страдать. They usually quote Bhagavad Gita chapter 8 verse 16, Они обычно ссылаются на 8 главу Бхагавад-гиты, стих 16, where the God says где Господь говорит, that from the highest planet in the material world down to the lowest, что в материальном мире, начиная с высших планет до низших планет материального мира, all the places will have birth and death and misery. все, кто рождаются, будут страдать, рождаться и страдать здесь в материальном мире. And thus problems will exist. И проблемы всегда будут существовать в этом мире. Thus they want to get out, don't want to deal with this world Они не хотят больше жить в этом мире, and get rid of it. хотят от него избавиться. And third are the bhaktas И третий тип людей – это бхакты, who wants to use this world которые хотят использовать этот мир for what purpose the world is actually made, для той цели, с которой этот мир изначально создавался, which is for serving Krishna. для служения Господу. Okay. And Сидите. Das Buch gefunden in der weißen Tasche. Unten. Anita, das ist in der weißen Tasche unter der Treppe. Anita, geht mit, genau. And if we try to enjoy the world without acknowledging that we are soul, it will be problematic. Если мы пытаемся наслаждаться этим материальным миром, не понимая, что мы являемся духовной душой, это принесет нам проблемы и страдания. Similar to if we try to enjoy the sugar cane without knowing which one is sugar cane and which one is bamboo. Okay. Таким образом, это приводится пример, как будто мы пытаемся наслаждаться сахарной тростиной, при этом не различая, где бамбук, а где сахарная тростина. We will try very hard to get juice from it, get sweetness from it, but we won't get it. Например, если мы пытаемся извлечь из бамбука сладкий сироп, то нам этого не удастся, потому что его просто нету. Second example is of if we have a very nice car and if we are hungry, Например, следующий пример, если у нас очень красивая машина, но мы очень голодны, we can't satisfy our hunger by giving more fuel to the car. мы не можем утолить наш голод, просто подливая масло в нашу машину. Similarly, if our soul is not getting the nourishment, how much your body enjoys doesn't matter. Такое же сравнение, что неважно, сколько мы будем наслаждать свое материальное тело, а душа не получит того, что ей нужно, она не будет счастлива.
and we are souls by nature, Но мы, изначально нашей природой, это мы духовная душа. as stated in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 20, Как говорится в читании Чаритамриты, Мать Лила, глава 20, verse 108, стих 1:8, where Chaitanya Mahaprabhu says, Chivera Swarupohay Krishna Nityadas. где читание Махапрабху говорит, что Chivera Swarupohay Krishna Nityadas. Which means that the living entity's constitutional position is to be eternal servant of Krishna. что изначальная позиция души – это быть вечным слугой Господа. Now, someone may object Кто-то думает, that I am servant to no one, I am boss of everyone. кто-то может возразить и сказать, что я ничей слуга, я сам себе хозяин. But we see in this world, Но мы видим в этом мире, everyone is serving someone. что каждый служит кому-то, Everyone is having one person above him, a higher up, to whom they have to serve. что над нами находится кто-то выше нас, кому мы обязаны служить. And even the head of the company who has to serve no one Кто-то думает, вот директор компании, он никому не подчиняется. keeps a pet and serves him. Keeps. A pet animal, deer. And serves him. Он, например, служит своему собачке, какой-то домашнему животному. And even if they don't keep a pet, ultimately they have to serve their senses by giving it what they enjoy, what they like. So they have to serve their senses at the end of the day. Но в конце концов, даже если у них нет животного, которому они служат, в конце дня они наслаждают слуги своих чувств, которым они служат, их наслаждают. But by serving bosses or animals or their senses, they can't get satisfaction. Но даже если мы служим своему начальнику, служим своему животному или служим своим чувствам, мы не обретаем то удовлетворение, к которому мы изначально стремимся. Because the eternal position is to serve Krishna. Потому что наша изначальная позиция – это служить Господу Кришне. So here at temple also we see Мы приходим сюда в храм, that Anil Prabhu comes every Sunday very early что, например, Андрей Прабhu приходит сюда каждое воскресенье очень рано and serves the gods and feels very happy. и служит Господу, и очень счастлив. If there was no happiness in it, why would he come every morning early, every Sunday? Если бы у него не было этого счастья, благодаря этому служению, почему бы у него не было бы мотивации приходить каждое воскресенье и служить здесь? That is the important point. Это очень важный пункт. Secondly, when we try to earn money illegally, we get problems out of it. Следующий пункт, если мы стараемся обрести деньги нелегальным путем, незаконным путем, это принесет нам только страдания. A person may argue Кто-то может возразить, that I am earning money legally. It's not like I am doing a wrong business and earning money. что я, например, зарабатываю деньги честным путем, я не делаю никаких незаконных вещей. Then why will I get problems, or how will I get problems? То почему у меня появятся проблемы? Well, all the money earned in material world is earned by causing harm to someone or something. Потому что все деньги, заработанные в материальном мире, зарабатываются путем принесения каких-то несчастий другим живым существам. Thus, three types of problems come to us. И 3 вида проблем приходят к нам. They are Adi Devik Clash, Adi Bhautik Clash, and Adhyatmik Clash. Это проблемы, исходящие от круга богов, Adi Devik, Adi Bhautik, and Adhyatmik. от других живых существ или от ума. Okay, and I'll explain all of them. Мы сейчас их разъясним. Adi Devik clashes are basically problems which come to us by God. For example, hurricane, cyclone, earthquake. Первая группа проблем это исходит от полубогов, от Девика. Это гуриканы, наводнения, землетрясения. Adi Bhautik clash are clashes which come to us from other people or other living entities. Другая вид проблем, которые приходят от других живых существ или от других людей. For example, somebody steals your car, somebody hits you, somebody cheats you. Кто-то нас обманывает, крадет нашу машину, бьет нас. And third one is Adhyatmik clash, which is basically the harm that comes to us by our own thinking. For example, depression, anxiety, stress. Третий вид проблем, которые исходят от нашего ума. Например, как стресс, депрессия, беспокойный ум.
And if we see on a bigger picture, these problems are sent to us through inflation or bad economy. А если мы посмотрим на более обширную картину, то эти все проблемы мы страдаем от того, что внешняя атмосфера, как экономика или общее состояние общества, находится в плохом состоянии. Or diseases or court cases sometimes. Или иногда сильные болезни, или какие-то судебные разбирательства. So one may ask, what is the solution? Should we stop earning money completely? И кто-то может спросить, но как мы можем решить эту проблему? Нам тогда вообще остановить любую деятельность, которая связана с зарабатыванием денег? But no, the solution is to earn the money and know what it is. Решение в том, чтобы мы зарабатывали деньги, но понимали истинную природу этих денег. So in ISKCON, we call money as Lakshmi. В Искон мы называем деньги Лакшми. Whenever we deal with people, we say, Prabhuji, do you have Lakshmi? Or can you give me some Lakshmi? Or I have no Lakshmi. Если мы обращаемся с людьми, что связано с деньгами, мы говорим, у вас есть Лакшми, может, нам нужны Лакшми. Мы называем деньги этим словом. This we don't say because it just sounds fancy, but we understand that Lakshmi is wife of Narayana. Мы называем деньги Лакшми не потому, что это звучит как-то очень особенно, а потому что мы понимаем природу денег, это дар жены Господа Нараяны Лакшми Деви. And if a person tries to take benefit from the wife without serving the husband, it causes problems. Если мы пытаемся наслаждаться женой, кроме денег, не служа ее мужу Нараяне, это создает проблему. We can see this from the example of Ravana, who tried to enjoy Sita without Rama. Мы видим это на примере Лилы с Рамаяной, где демон Равана пытался украсть жену Господа Рама, Ситу Деви, и жениться на ней. When we try to collect Lakshmi, which is money, in the wrong way, then it is snatched away from us in an odd way. Если мы пытаемся зарабатывать деньги и наслаждаться ими неправильным путем, то это принесет нам только страдания. Just like we see bees who are collecting honey for their whole life, and a human comes and snatches all the honey from them. Дается пример, как будто пчелы, которые собирают все лето мед для себя в запас, приходят люди и забирают весь мед. So we want that you earn money, but you use it in the service of Narayana so that you don't go through the three kleshas. Наша цель, разъяснение в том, чтобы мы зарабатывали деньги для поддержания своего существования, но применяли их в служении Господу Нараяне, чтобы мы не соприкасались с этими тремя страданиями, исходящими от полубогов, других живых существ и ума. That's why the temples say to donate some amount of your money in one way or another. Поэтому храм есть место служения, где мы можем делать пожертвования и применить наши деньги в служение Верховной Личности Бога. It's not so that we can enjoy your money, but it's so that you don't get problems from the money that you want. Это не то, что те деньги, которые мы жертвуем на храм, ими наслаждается кто-то в храме. Они вовлекаются в служение Господа и избавляют нас от кармических последствий зарабатывания денег. It is to help you ultimately, rather than we using your money for our enjoyment. Это помогает нам больше, чем мы думаем, что в храме кто-то наслаждается какими-то богатствами, полученными с пожертвованиями. Also, we have to work for earning money, but we should also balance our spiritual life with it. Материальная жизнь заставляет нас зарабатывать деньги, но у нас есть возможность духовным путем сбалансировать этот процесс. For this, Radhanath Swami Maharaj gives a very nice structure. Радханат Свами Махарадж дает на эту тему очень хорошее наставление. Of 888, 8-8-8. which is basically 8 hours for the nourishment of body, 8 hours for the social life, and 8 hours for the soul. Он говорит, 8 часов в день мы тратим на поддержание нашего материального тела, 8 часов в день мы тратим на социальную жизнь и 8 часов для поддержания души. Although throughout the world this is very hard to follow, Хотя это в обычной жизни очень сложно поддерживать, это наставление. in Germany it is much easier because we have the 8 hours rule of working. В Германии это проще придерживаться этого наставления, потому что здесь у нас 8 часов рабочий день. Working more is basically greed. Если мы работаем больше этого, то это уже жадность.
And Mahatma Gandhi says a very nice quote that there is enough in the world for everyone's need, but not for one person's greed. Махатма Ганди один раз сказал, что в этом мире есть достаточно всего для поддержания себя, но для жадного человека всегда мало. And even if we look at it logically, greed does not make sense. Если мы посмотрим логически, то жадность не имеет никакого смысла. This can be understood by the example of salt. Дается пример с солью. If we have a lot of salt and we want, in greed we take more, it's not like we can put more in our dal. If we don't put it at all, then it will be tasteless. If we put too much, then it will spoil it completely. If we put just the right amount, then it will taste good. Дается пример с солью. Если мы, например, не посолим наш дал, то он будет безвкусным. Если мы дадим очень много, мы его просто испортим. Но если мы дадим правильную порцию соли в наш дал, то как раз его вкус будет идеальным. Similarly, we can see how government also takes actions in greed. Таким образом, мы можем тоже видеть, как государство участвует в этом развитии жадности. For those who are from India, they know currently that Aravalli mountains are cut down. What is cut down? Aravalli mountains, they're a mountain range in Maharashtra. What is this? Aravalli. Aravalli is a mountain. name. Mountain is a berg. Okay. They cut this. Mhm. What kind of mountain they cut? A lot of them. It's a whole mountain range. Like the For Alps. agriculture. No, because they want to make a highway. Okay. Они приводят пример. This is so crazy that I could not believe this. Okay. Приводится пример, что, например, в Индии они решили построить огромную дорогу, автостраду, и для этого они разрушили целый хребет гор. That's why Krishna consciousness is very important. Поэтому сознание Кришны очень важно. Because if any action is taken without taking it in consideration, it will cause harm in one way or another. Если мы делаем что-то, не учитывая волю Господа, то это принесет нам страдания в том или иной форме. Okay. So now we can have question answers if anybody has any questions. Если у вас есть вопросы, мы можем сейчас их задать. Prabhu, then I ask one question. For example, if we are grihastas and earning money to supporting the families, what amount we should donate to the temple? Srila Prabhupada, Я такой вопрос. Если мы, например, семейные люди, зарабатываем деньги для поддержания, какую часть своего дохода мы должны жертвовать в храм? И сейчас приводится ответ Шрила Прабхупады. gives two possible ways for this. First one is you keep 50% of your income aside in whatever things that you are doing for spirituality, which is, for example, you are going for yatra or dham activities, or you are buying something for temple or giving donation. You use it from that 50%. So 50% I'm covering the needs, and another Yes. 50% I use for spiritual Yes, this is the activities. first way. Есть первое правило, которое дает Шрила Прабхупада, что 50% мы покрываем все наши потребности, а другие 50% используем для духовного развития. Жертвуем храм, деньги на программы духовные, делаем паломничество, покупаем книги, поддерживаем распространителей. But the condition is not always this ideal for everyone. Но эти 50 на 50 не всегда работают для всех. Иногда, если мы разделим наш маленький доход на 50 частей, то мы даже не можем покрыть наши обычные потребности. Thus, one can explain his condition to his spiritual master or spiritual mentor, take guidance from him of what will suit his personal situation. Поэтому Шрила Прабхупада тоже советует, в каждой индивидуальной ситуации мы можем обращаться к своему духовному наставнику или у кого есть духовный учитель и объяснить свое финансовое положение, и он уже с вами посмотрит, в какую часть реально вы можете использовать для духовного развития или какую часть вам нужно для того, чтобы поддерживать. Because in Kali Yuga, the income is sometimes so small that if you divide it 50, you do not even pay the rent. Exactly. Yeah. Потому что в Кали-югу люди настолько обеднели, что если они разделят свои доходы на 50%, то они даже не смогут оплатить квартиру. Поэтому в этой ситуации нужно как бы общаться или с духовными наставниками, или с храмом, или по возможности просто. But it is recommended that you donate an amount which you would feel is significant.
For example, if you are earning lakhs, then you should donate amount which you will feel is significant. For example, if you are earning 100 rupees or 100 euros, you should give an amount out of it which will make you feel that you are giving something, not if you are Significant, yeah. exactly. Not 10 cents, yeah. Общее правило еще таково, вы должны пожертвовать такую часть дохода храма, чтобы, ну, это вы чувствуете, что это какое-то что-то существенное. Если вы зарабатываете 1000 евро и пожертвуете 10 центов, то это, ну, как бы некое оскорбление. Насмешка, да. Вы должны пожертвовать такую сумму, ну, которую вы чувствуете, что вот, ну, я сделал что-то полезное. Does this answer your question? Yes. Okay. Any other questions? У вас есть вопрос? Keine Frage? Okay. Then we can do a small activity. У нас будет маленькая как игра. I can give a piece of paper to everyone, and you can write down what topics or themes or basically doubts or things about life you would like to have lectures on in future. Он раздаст нам листочки, где мы можем записать темы, какие нас интересуют лично, о каких мы хотели бы больше услышать в следующих лекциях в храме, и в любом направлении, или из книг Прабхупады, или какие-то личные темы, или разъяснение каких-то таких вопросов, которые нас волнуют. You don't need to write your name on top of the page. You can give it anonymously. Yeah. Можно записать на русском. Или maybe we can take it, especially in Russian, the Buddhists can take it with them and need some time to Yeah, sure. think about this and bring next time. And we can Yeah.